गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू पंजाबी क्लास। अज असी सग्गी फुल कहानी जो कि काव कथा संवेदना पुस्तक की 6वीं कहानी है और प्रोफैसर गुरदयाल सिंह जी की रचना है बारे चर्चा करांगे। सब तो पहला असी कहानी के मुख बिंदुओं की चर्चा करांगे। मुख बिंदु की चर्चा विच मैं ये भी दसांगी कि सग्गी फुल हुंदा की है। जिस तरह तुसी तस्वीर च देख रहे हो, ये है सग्गी फुल की पिक्चर। सग्गी फुल है कि सग्गी फुल पंजाबी इस्त्रियां का एक परंपरक गहना है जिसनों सिर ते सजाया जाता है। जिस तरह इस तस्वीर में तुसी देख रहे हो कि किस तरह इस मुटियार ने सग्गी फुल नूं सिर ते सजाया हुआ है। हुण असीं कहानी के मुख बिंदुओं की चर्चा करांगे, नाल ये भी दसांगी मैं कहानी का विशा की है। मुख बिंदु दे विच असीं ये दसना है कि कहानी विच की दस्या गया है, कहानी का विशा की है। साडा पहला पॉइंट इत्थों होएगा कि इस कहानी विच कहानीकार ने निमन किरसानी जीवन दियां मुश्किलां, उन्हां दी कमज़ोर आर्थिक स्थिति ते उन्हां दे समाजक हालातां दा जिक्र कीता है। इस दे नाल ही कहानीकार ने कहानी दे मुख पात्र मुन्नो ते ईसर राही दस्सिया है कि किस तरह ये शरीके विच नक रखण लई कई तरह के पापड़ वेलदे हन। शरीकेबाजी विच लोग दिखावे लई वध तो वध खर्चा करते हैं। इसलिए कदे कदे वो अपनी कीमती चीज़ां भी दाऽ ते लगा देंदे हैं। जिस तरह इस कहानी विच कहानी की जो मुख पात्र मुन्नो है वो अपनी कीमती सग्गी जो कि एक परंपरक गहना है उसनों अपने शरीकां विच नक रखण लई दाऽ ते लगा दिंदी है, उसनों वेच दिंदी है। कहानीकार ने इस विच होर की दस्या है, कहानीकार ने ये भी दस्या है कि किरसानी का कित्ता का अर्थ हुंदा है काम। किरसानी का कित्ता करन वाले इन्हां लोकां लई मारू या बंजर जमीनां इन्हां नूं करजे लैण लई मजबूर करदियां हन ते इन्हां दी आर्थिक हालत जिस कारण होर विगड़ जाती है। हुण असीं कहानी की चर्चा करांगे। मैं कहानी रीड करांगी, नाल दे नाल इसनूं एक्सप्लेन भी करांगी। औखे शब्दां दे अर्थ मैं नाल दे नाल ही दसदी जावांगी। जदों दी ईसर दी भैन मुंडे दे विआह दी भेली दे के गई सी। हुण पहले समय विच विआह दी भाजी जो सी हुंदी सी वो गुड़ दी डली हुंदी सी। गुड़ दा वड्डी सारी जो डली सी उसनूं भाजी के रूप में दे के जाया जांदा सी जदों विआह हुंदा सी। भेली का अर्थ इत्थे है विआह दी भाजी। अजकल असीं शक्करपारे, नमकीन सेवियां, लड्डू, मट्ठियां इस तरह की चीज़ां भाजी विच दिंदे हाँ विआह के समय। पहले जो सी वो गुड़ की डली नूं ही भाजी के रूप में दिता जाता सी। उसकी गल की गई है कि जदों दी ईसर की भैन अपने मुंडे के विआह की भेली दे के गई सी, मुन्नो जो कि ईसर की पत्नी है, मुन्नो ने उदों का ही रैसा पाया हुआ सी। रैसा पाना मीनस उदों का ही रट लगाई हुई सी। आथन उगन वो गल छेड़े रखती, सवेरे शाम आथन उगन मीनस सवेर शाम वो एक ही गल छेड़ रखती सी। पर ईसर अजे ताईं अपनी अड़ी फड़ी बैठा सी। परंतु ईसर जो सी वो भी अपनी जिद ते बैठा होया सी। वो गरीबी दावे वाला काम करके डंग सारना चाहता सी। वो विआह विच ज़्यादा खर्चा नहीं सी करना चाहता। वो की चाहता सी कि वो अपनी चादर देख के ही पैर पसारे। पर मुन्नो कहती सी जाना है तो गज वज के जाना है, नहीं तो शरीका तो नक वडाउण नालों चुप ही चंगी है। परंतु मुन्नो की कहती सी, मुन्नो का कहना सी कि जेकर विआह विच उसने जाना है, नानके शक लैके जाना है तो गज वज के जाएगी, बहुता सारा खर्चा करके जाएगी, नहीं तो बेइज्जती कराने नालों वो चुप ही रहन। आथने मतलब शाम नूं जदों ईसर हल छड्ड के आया तो मुन्नो ने फिर रेड़का पा लिया। रेड़का का अर्थ है इत्थे झगड़ा पा लिया। अज बचनी की बेबे आई सी। मुन्नो उसनूं दसना शुरू कर दी है कि अज बचनी की बेबे आई सी। उसने ईसर कोल गल छेड़ी। वो ਜਿਹੜੀਆਂ दस के गई है भी सुन के कालजा मच गया। वो कहती है कि जो गल्लां उसने दसियां हैं उसनूं बहुत क्रोध आ रहा है। कहती तेरी जठानी पिंड विच गुड्डा बनी फिरदी है। वो ईसर नूं दसदी है कि उसकी जठानी पिंड विच रोड़ा पाउंदी फिर रही है, ढिंडोरा पिट रही है। कहती है अड होने वेले तो दोवें तीवी मालक दुम चुक्की फिरदे सी। की कह रही है उसकी जठानी कि जदों उन्हां दोनों ने अलग होना सी
ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਾਇਦਾਦ ਜੋ ਵੰਡਾਉਣੀ ਸੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਮਤਲਬ ਜਾਇਦਾਦ ਜੋ ਵੰਡਣੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗੂ ਜਦ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਝੁੱਗਾ ਲੁਟਾਉਣਾ ਪਊ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਤੱਗੇ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਲੇ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਲੇ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਲੇ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਗੇ ਰੱਤਿਆਂ ਮੀਨਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂੰਡਕਾ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸੂੰਡਕਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਸੂੰਡਕਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਛਪਰੀ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਾ ਬਚੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਪਰ ਈਸਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋੜ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਈਸਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਥਕੇਵੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਹੱਡ ਚਸਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਥਕੇਵੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥਕਾਵਟ ਨਾਲ, ਹੱਡ ਚਸਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਯਾਨੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਹੱਡ ਦੁਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਤੋਂ ਕੋੜੀਆਂ ਕਸੈਲੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਚਿੱਤ ਹੋਰ ਪੈੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉੱਤੋਂ ਮੁੰਨੋ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਦਾ ਮਨ ਹੋਰ ਬੁਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੂਲਾ ਫੱਕਣਾ ਹੀ ਪਊ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੁੰਨੋ? ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਹੱਥ ਕੁੱਟ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰ ਲਈ, ਹੱਥ ਕੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਲਮੂਹੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਨੂੰ ਨੇਨ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲਮੂਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਠਾਣੀ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਾਨੇ ਮੇਨੇ ਮਾਰਨੇ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੂਲੇ ਚੱਤੋ ਪਹਿਰ ਆਰਾ ਆਇਆ ਕਰੂੰ। ਉੱਧਰੋਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਵਿੰਨਿਓ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੁਝ ਖਰਵਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਖਰਵਾ ਹੈ, ਖਰਵਾ ਮੀਨਸ ਉਹ ਅੜਬ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿਖਾਈ ਉਹ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲੂ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਉਸਦੀ ਜਠਾਣੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁੱਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਸਿੱਖਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਚਾਰ ਛਿੱਲੜ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕੇਸਲ ਵੱਟ ਗਏ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਨਨਾਣ ਕੀ ਸੋਚੇਗੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਕੇਸਲ ਵੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸਾਹ ਹੈ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜਗ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਵਰਤਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜਗ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੁੰਨੋ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ, ਮੁੰਨੋ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ। ਈਸਰ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਈਸਰ ਜੋ ਹੈ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਸਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਓੜ ਰਿਹਾ। ਓੜਨਾ ਮਤਲਬ ਸੁੱਝ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸੋਚੀ ਪਿਆ, ਸਿਰ ਫੜੀ ਖੁਰਲੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜੋ ਖੁਰਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਨੋ ਤੋਂ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁੰਨੋ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹਨ। ਭਰਾ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਈਸਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਜੋ ਕਰਜ਼ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਈਸਰ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕਣ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਈਸਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਈਸਰ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਈਸਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੈਲੀ ਵੀ ਅੱਧਿਓਂ ਬਹੁਤੀ ਮਾਰੂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਜਰ ਸੀ। ਕਲਾਪਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਵਾਹੀ ਬੀਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹੀ ਬੀਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉੱਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਸਹੇੜਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹ ਖਰਚਾ ਮੁੱਲ ਲਵੇ। ਸੋ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਸੀਬਤ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਸੀਬਤ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ। ਮੁੰਨੋ ਵੀ ਚਿੱਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁੰਨੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ, ਚਿੱਤ ਤੋਂ ਮੀਨਸ ਮਨ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਸੁਣਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਾ ਜਾਂਦੀ, ਵਾਹ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਪੇਸ਼ ਨਾ ਚੱਲਣਾ। ਪਰੰਤੂ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਸੁਣਦੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੱਗ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਪਰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਬਦਨਾਮੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਐ ਕਰ, ਉਹ ਈਸਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਐ ਕਰ। ਈਸਰ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੰਨੋ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਬਣਵਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਲੜਕੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਬਣਵਾ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਆਪੇ ਸਾਰ ਲਏਂਗੀ। ਈਸਰ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਝਾਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਈਸਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਲੇਗੀ। ਆਹੋ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰ ਲਊਂ, ਕੁਝ ਮਾਣ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਮੁੰਨੋ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਾ ਲੱਗੀ। ਈਸਰ ਇਸ ਗੁੱਝੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਖਾਸਾ ਚਿਰ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਖਾਸਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ। ਪਰੰਤੂ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਈਸਰ ਨੇ ਮੰਡੀੋਂ ਬੀਜ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬੀਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੀਜ, ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਖੇਤ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੰਡੀ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੰਨੋ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਮੰਡੀ ਤਾਂ ਮੁੰਨੋ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸੰਦੂਕ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਗੀ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਲੈ ਫੜ, ਇਹਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਂਟੇ ਕਰਾ ਲਿਆਈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਰੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰੰਪਰਕ ਗਹਿਣਾ ਜੋ ਸੱਗੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਂਟੇ ਬਣਵਾ ਲਿਆਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੋ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚਲਾ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਂਟੇ ਬਣਾਏ ਸਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਂਟੇ ਬਣਵਾ ਲਿਆਵੇ। ਬਹੂ ਦਾ ਤਿਉਰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਘਰੋਂ ਜੋੜ ਲਊਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਵੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਵੇਗੀ। ਈਸਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਕਤਾ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਸਕਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈਰਾਨੀ। ਈਸਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਖਾਸਾ ਚਿਰ ਕਦੇ ਸੱਗੀ ਵੱਲ ਤੇ ਕਦੇ ਮੁੰਨੋ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਝਾਕਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ। ਮੁੰਨੋ ਨੇ ਸੱਗੀ ਈਸਰ ਦੇ ਖੀਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਖੀਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਬ, ਉਸਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਆਪਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੇਹਾਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਿਉਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ। ਸਲੱਗ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਲੱਗ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਸੱਗੀਆਂ ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਣੇ ਬਣਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਗਡੀਰਾ ਰੇੜੀ ਫਿਰਦੇ ਮੱਖਣ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਿਸ਼ਕ ਪੈਣੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਜਾਗ ਪਈ। ਈਸਰ ਨੀਵੀਂ ਪਾਏ ਖੜੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਈਸਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਥੱਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਪਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਢਿੱਗ ਆ ਡਿੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਅਰਥਾਤ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬੋਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੁੰਨੋ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਬੂਹੇ ਤਾਈਂ ਛੱਡ ਆਈ। ਪਰ ਮੁੰਨੋ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੂਹੇ ਤਾਈਂ ਛੱਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਈਸਰ ਜੱਕੋ ਤੱਕੀ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕਾ ਮੇਲ ਈਸਰ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸਹੁਰੀ ਘਰੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੁੰਨੋ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਉੱਚੀ ਤੁਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕਾ ਮੇਲ ਜੋ ਹੈ ਈਸਰ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰੀ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੰਨੋ ਜੋ ਸੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤੁਰਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਂਟਿਆਂ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਤਿਉਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅੰਗ-ਸਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੋ ਉਸਨੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਂਟੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਜੋ ਉਸਨੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜੋ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਕੇਦਾਰ ਜੋ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੰਗ-ਸਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਉਹਦੀ ਜਠਾਣੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਠੂਹੇ ਵਾਂਗ ਟੱਪਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੜਦੀ। ਮੁੰਨੋ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਜਠਾਣੀ ਵੱਲ ਝਾਕਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਅੱਖ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਜਠਾਣੀ ਜੋ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਜੋ ਮਾਣ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਜੋ ਘਮੰਡ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੰਨੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਜਠਾਣੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਜਠਾਣੀ ਜੋ ਸੀ ਅੱਖ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕ ਰਹੀ। ਜੰਝ ਤੋਰ ਕੇ ਮੇਲਣਾ ਜਦੋਂ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁੰਨੋ ਨੱਚਣ ਲਈ ਆਪੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਖੜੋਤੀ। ਜੰਝ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬਰਾਤ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਤੋਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਜੋ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁੰਨੋ ਨੱਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਗਈ। ਉਂਝ ਵੀ ਨਾਨਕੇ ਮੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਮਰੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤੇ ਰੂਪ ਵੀ ਅੱਜ ਉਸਨੂੰ ਲੋੜੇ ਦਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਲਣਾ ਨੇ ਗਿੱਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਖੇਰਾ ਤਾਂ ਮੁੰਨੋ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੰਗ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹਵਾ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਈ।
ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਪਾਰੇ ਵਾਂਗ ਥਰਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਕੰਨੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੱਕ ਸੱਪਣੀ ਵਾਂਗ ਸੱਤ ਵੱਲ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜੇਬਾਂ ਦੇ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਵਾਂਗ ਜੰਜੀਰੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ। ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਮੇਲਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਅੰਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੁੰਨੋ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਮਾਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਮੁੰਨੋ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੋ ਸੀ ਨੱਚ ਰਹੀ ਸੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸਦਾ ਜੋ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਉਹ ਨੱਚਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਅੰਗ ਸਨ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਸਨ, ਉਹ ਪਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਿਰਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਸਿਰਕੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਕੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਸਨੇ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਝਾਂਜਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਸਨ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋ ਸਨ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਵਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਥੱਕ ਗਏ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਮੁੰਨੋ ਜੋ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਮਸਤੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਗਿੱਧਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਲੋਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੇਲਣਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗਿੱਧਾ ਪਾਰੀ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਮਿੱਤਰ ਰਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਕਿਵੇਂ ਨਗਾਂ ਵਾਂਗੂ ਦਗਦੀ ਹੈ। ਗਿੱਧੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ ਦੋ ਗੱਭਰੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਔਰਤ ਗਿੱਧਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਗੜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚਮਕਣਾ। ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਨੇ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉੱਚਾ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਸੱਗੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਾਤੜ ਛੜਿਆਂ ਦੇ ਆਹੂ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦੀ। ਪਰੰਤੂ ਦੂਸਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਗੱਭਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸਨੇ ਉੱਚਾ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਸੱਗੀ ਵੀ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀ। ਆਹੂ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਤਲ ਕਰਨਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਸਨੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਕੱਲੇ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਵੱਛਰੂ ਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਫੁੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਛਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਸਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਭੋਰਾ ਸੂੰਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਰਾ ਵੀ ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਮੁਟਿਆਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੇਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਤਥਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਤਥਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਿੱਚ। ਜਮਾ ਇੰਦਰ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਪਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਦਰ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਪਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਗਿੱਧਾ ਮੱਠਾ ਪੈਂਦਾ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਮੇਲਣ ਬੋਲੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਬੋਲੀ ਦੇ ਤੋੜੇ ਨਾਲ ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਤਮਕਾਰ ਫੇਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੰਨੋ ਦੀ ਅੱਡੀ ਦੀ ਤਾਲ ਥਿਰਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਜਿਵੇਂ ਸਿਲ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਿਲੱਤਣ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਖਿੜਕਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਤਾਲ ਵੀ ਉਖੜਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਗਿੱਧਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੰਨੋ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦਾ ਗਿੱਧਾ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੁੰਨੋ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁੰਨੋ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਮੁੰਨੋ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੁੰਨੋ ਦੇ ਜੋ ਗਿੱਧਾ ਸੀ ਉਹ ਮੱਠਾ ਪੈਂਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੰਨੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੀ ਅੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ, ਪੈਰ ਦਾ ਗਿੱਟਾ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਕੁੜੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਲਣਾ ਜੋ ਸੀ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਿੱਟੇ ਨੂੰ ਮੋਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੁੰਨੋ ਨੇ ਮਲਵੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਗਿੱਟੇ ਨੂੰ ਮੋਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਣੀਆਂ ਤਾੜ ਗਈਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਉਹ ਸਮਝ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮੋਚ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆਈ ਹੈ, ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਲਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੁੱਟਣ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗੱਭਰੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਗੱਭਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮੇਲਣ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚਲੀ ਕੁੜੱਤਣ ਤੇ ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚਲੇ ਬਚਨੀ ਦੀ ਬੇਬੇ ਵਰਗੇ ਪਾਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁੜੱਤਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੁੜੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਚਨੀ ਦੇ ਬੇਬੇ ਵਰਗੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਪਾਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਸਮਾਜਕ ਰੀਤ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਚਾਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਰਥਾਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।